اب میری اسحاق بلوچ سے درخواست ہے کہ وہ گوادر پر ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں. میں اپنا یہ سیشن بلوچی اس شعر سے شروع کرنا چاہوں گا کہ توپا سرانی گڈگا زندے آیالانہ کشے. توپا سرانی گڈگا زندے آیالانہ کشے تو دستہ مدار مرہم سرا بستک کفن. اس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ تم ہمارے سروں کو کاٹنے اور ہمارے خیالات کو مارنے کے لیے تیار رہو اور ہاتھ مت روکو اور یہ بھی سوچو کہ ہم سروں پر کفن باندھتے رہیں گے. میرے معزز بہن اور بھائیوں اور میرے تحریک کے ہم سفر دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. یہاں کا بالادست طبقہ کس بے شرمی سے بلوچ وسائل اور بلوچ ساحل کو بلوچستان کے حقیقی وارثوں سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایک مرتبہ پھر بلوچ غیر عوام پر ایک جنگ مسلط کی جا رہی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بلوچوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں کے سامنے پیٹھ نہیں دکھایا، بلکہ ہم نے ہر دور میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنی زمین، اپنی قومی تشخص کو زندہ رکھا. کبھی محراب خان کی شکل میں، کبھی نوروز خان کی شکل میں، کبھی مجید و اسد بن کر اور کبھی امت بلوچ شہید بن کر پھانسی کو ہنستے ہوئے گلے لگایا. ساتھیوں، آج آپ اور ہم جس طرح یہاں لاہور شہر جیسے شہر میں ہر چوک پر، ہر موڑ پر ملٹی نیشنل کمپنیز کے طرف سے آویزہ کردہ یہ بڑے بڑے اشتہارات گوادر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. چند ہی سالوں میں گوادر کو دبئی یا ہانگ کانگ بنایا جائے گا، لیکن آپ ساتھیوں کو معلوم ہے کہ گوادر کے اس ترقی کے پیچھے گوادر کے باشندوں پر کیا گزر رہی ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، بلوچستان کا کیا ہوگا جب اس کی شہرک ساحل مکران کو بالادست طبقہ اپنی ناپاک عزائم سے اسے جدا کر دے. گوادر نہ صرف آج پاکستان بلکہ بین الاقوامی طور پر اپنے قدرتی ساحل، جغرافیائی اہمیت اور سب سے بڑھ کر اس پورے خطے میں جسے ہم ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں کہ ایک اہم موضوع رہی ہے. گوادر جو خلیج فارس کے دہان ہے اور بحر ہند پر واقع ہے، جسے آپ گیٹ وے آف ایشیا بھی کہتے ہیں. یہاں کئی سالوں سے پچھلے ادوار میں سوویت یونین کے دور میں کہہ رہے تھے کہ سوویت یونین آئے گا، گرم پانی پہ قبضہ کرے گا، امریکن حمایتی اور امریکن مخالف پالیسیاں چلتی رہی. ابھی یہاں گورنمنٹ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ گوادر پورٹ کو ڈیولپ کر کے ہم سینٹرل ایشیا کو ایک گیٹ وے دیں گے. دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم میگا پروجیکٹ، جسے میں تو میگا پروجیکٹ نہیں کہوں، میں تو انہیں میگا ہڑپ پروجیکٹ کہوں گا، یہ سب ہمارے وسائل کو قبضہ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے پورے ایشیا کو سپلائی دیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ترقی جس علاقے کے لوگوں کے لیے بن رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے. بقول میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ 3 ماسٹر پلان انہوں نے دیکھے ہیں، 6 تو میں نے دیکھے ہیں. یعنی ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال جب پورٹ کی افتتاح ہوگی ہم کہاں ہوں گے. 80,000 کی آبادی، جہاں 90% ماہی گیر رہتے ہوں، جہاں تعلیم کا ریشو صرف اور صرف 6% بھی نہیں ہے، جہاں ماہی گیر اور ان کے بچے صبح سے لے کر رات تک سمندر کی گہرائیوں میں جا کر اپنے پیٹ اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے. اور نہ ہی ہماری یہ بے شرم گورنمنٹ، ہمارا صوبائی اور ضلعی انتظامیہ میں بتاتی ہے کہ ماسٹر پلان کیا ہے. اور مجھے تو شک ہے شاید ہمارے صوبائی حکومت کو بھی پتہ نہیں ماسٹر پلان کیا ہے. جب پلان اسلام آباد میں بیٹھ کے بنائی جاتی ہیں تو وہ اپنے مفادات کو اولویت دیتے ہیں. اور آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ گوادر میں 80% زمینیں ملٹی نیشنل کمپنیز نے مختلف عیال و بیانوں سے حاصل کی ہیں، اور جن کے بورڈ آپ یہاں میرے خیال میں اس چوک میں بھی بڑا ہوا لگا ہوگا دیکھ رہے ہیں. اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک نوجوان، ہر ایک ماہی گیر فکر مند ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے.
बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 3 महीने पहले कुछ नौजवानों को हमने ज़बरदस्ती कुछ ज़राए से ट्रेनिंग के लिए भेजा कि आप जाएं, ट्रेनिंग करके आएं, ताकि ये बहाना इनको ना मिले कि आप गैर हुनरमंद हैं। मेरे साथ एक दोस्त भी बैठे, उन्होंने भी तकरीबन 3 महीने इस्लामाबाद में गुजारे थे। इनके एक हफ्ते आने से पहले जब ये ग्वादर पहुंचे तो इन्हीं की जगह पे 150 आदमी लाहौर से ग्वादर में भर्ती किए गए। यानी इन्हें ये ट्रेनिंग कर रहे थे, इनके जगह पे 150 आदमी लाहौर से एज अ सीमैन ग्वादर में भर्ती किए गए। यानी यहाँ का वडेरा तबका, यहाँ का जागीरदार तबका, यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स वो समझता है कि हम साहिल के लोग शायद तैरना नहीं जानते, लाहौर वाले ज्यादा जानते हैं। तो ग्वादर की आबादी का जो हमें मालूमात हुआ है, खैर हमने लास्ट मास्टर प्लान तो देखा नहीं है, लेकिन हमें जो जरा से मालूम हुआ है कि ग्वादर की पूरी शहर की आबादी को, जो 80,000 की आबादी है, उसे 35 किलोमीटर दूर उसको मुंतकिल किया जाएगा। और ग्वादर की जो पुरानी आबादी है, उस जगह पे तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी। चीना इनियो के नाम से एक बड़ा रोड होगा, और उसके इर्द गिर्द हाई-राइज बिल्डिंग होंगे, जैसे हांगकांग में या दुबई में आप टीवी पे देख सकते हैं। और जाहिर है जब हाई-राइज बिल्डिंग होंगे वहाँ एक माहीगीर का रहना बहुत मुश्किल है, और माहीगीर 35 किलोमीटर दूर समंदर से भी नहीं रह सकता। उसकी रोजाना आमदनी, उसके अखराजात, और बदकिस्मती ये है कि माहीगीर के सिवा उसको कोई और हुनर आता ही नहीं है। बच्चों को वो पढ़ा ना सका गुर्बत की वजह से, और माहीगीरी के सिवा और कोई नहीं जानता। तो हम समझते हैं आइंदा आने वाले 5 साल हमारे लिए इस 80,000 आबादी के लिए खुदकुशी के साल होंगे। इसलिए हमने पिछले साल असर के तहत WSF में जाकर इस आवाज को बुलंद किया, इसको हाईलाइट किया, और पूरे इंटरनेशनल मीडिया को जितनी कवरेज इसको मिली, उस वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा ये मास्टर प्लान, तकरीबन ये जो लास्ट मास्टर प्लान है उसके असरात हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें खौफ है, हमें डर है कि हमारे वसाइल, हमारे समंदर, हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है। आज बलूचिस्तान में अगर डेरा बुगटी में ऑपरेशन हो रहा है, वही दर्द हम ग्वादर में भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरजमीन एक है। आज अगर बुगटी कहता है कि मैं मेगा प्रोजेक्ट को नहीं मानता हूँ, हम समझते हैं वो हमारा दर्द महसूस कर रहा है। हम बलोच हैं और हम समझते हैं इसी दर्द को आप लोग भी महसूस करें, क्योंकि मजलूम सब दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, हम तबका होते हैं। जाबिर जिसे हम बालादस्त तबका कहते हैं, उनके अपने मुश्तरका मुफादात होते हैं। यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ का जागीरदार सरमदार तबका, और यहाँ का हाकिम जिसे हम आर्मी कहते हैं, ये तीनों मिले हुए हैं। तो हम मजलूमों को मिलकर इस जबर के खिलाफ लड़ना होगा। हम आज कालाबाग डैम का मसला हो, आज बदीन के माहीगीरों का मसला हो, आज ओकाड़ा के मज़ारों का मसला हो, आज ग्वादर के माहीगीरों का मसला हो, हमें सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। हम समझते हैं कि इस मुल्क में एक तब्दीली लानी है। वो तब्दीली कैसे भी आए, वो तब्दीलियां सरकार से या पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आती, वो तब्दीली हम लाएंगे। हम आज 4 हैं, साल भर में हम लोग 1000 हो सकते हैं। ग्वादर आज ना सिर्फ हमारा मसला है, ना सिर्फ बलूचिस्तान का मसला है, ग्वादर पाकिस्तान के उन तमाम मजलूम अक़वाम का मसला है जो वाकई अपने हकूक से महरूम है। ग्वादर के ये 80,000 की आबादी को मुंतकिल करके कहीं भी भेज दे, उनके जगह पे 40 लाख आदमी वो बाहर से कहीं से भी लाएं, लेकिन उनके खिलाफ आपको आवाज उठानी है। हम समझते हैं हमारे पास ना मीडिया है, हमारे पास ना वसाइल है। हम यहाँ से अगर ग्वादर जाना चाहते हैं तो 3 दिन में पहुंचते हैं, हमारे पास कोई जरिया नहीं है। लेकिन लाहौर के जैसे शहर में यहाँ तमाम जराए आपके पास मौजूद हैं। कराची के दोस्त यहाँ बैठे हुए होंगे, कराची में तमाम जराए मौजूद हैं। आप खुदारा उन मीडिया को, उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उन तबकात को यूज करें, इस्तेमाल करें कि भाई बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के हालात को उनसे आगाह करें। आप रोजाना अखबार पढ़ते होंगे, आपके रवाबित होंगे आपके दोस्तों के साथ कि वहाँ क्या हो रहा है। मास्टर प्लान में ये चीज वाजा की गई है कि ग्वादर पोर्ट के सेकंड फेज 2010 तक जो कंप्लीट होगी, उसके बाद यहाँ पर 40 लाख यानी 4 मिलियन लोग बाहर से आएंगे। और हमारी इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट की आबादी है 1,80,000। हम तो अकलियत में जा रहे हैं, और ना सिर्फ ग्वादर बल्कि पूरा बलूचिस्तान अकलियत में जा रहा है। और जाहिर है हमारे नौजवान हुनरमंद नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है,
اور یہ جو 40 لاکھ آدمی باہر سے آئیں گے ان میں سے کم از کم 1 لاکھ تو تعلیم یافتہ ہوگا, ہنرمند ہوگا, وہ تمام چیزوں پہ قبضہ کرے گا. پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. یا تو ہم بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ جائیں یا تو خودکشی کریں. صرف 2 صورتیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں. اور دوسرے آپشن پہ ہم یقین نہیں رکھتے, اس لیے کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہر وقت اپنے سروں کا نذرانہ دے کر اپنی قومی تشخص کو برقرار رکھا ہے. تو صرف ہمارے پاس پہلی صورت رہ جاتی ہے, جس کے لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرہ بگٹی میں بلوچستان کے دیگر علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. تھینک یو.